وہ سفر جہاں دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ کبھی رات کے پچھلے پہر تم نے اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف تمہارا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، جیسے کچھ کمی رہ گئی ہو۔ تمہارا دل کسی کو پکار رہا ہوتا ہے، مگر زبان خاموش۔ وہ پکار اللہ کی طرف جاتی ہے، آہستہ مگر پوری شدت سے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اور تمہارا خالق آمنے سامنے ہوتے ہو اور باقی دنیا پس منظر میں مٹ جاتی ہے۔ دنیا کے شور میں سب کچھ مل جاتا ہے، عزت، دولت، تعلقات، مگر ایک چیز ہمیشہ خالی رہتی ہے: دل۔ تم ہنستے ہو، بات کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، مگر اندر ایک خلا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ یہ خلا رزق کی کمی سے نہیں، یاد خدا کی کمی سے ہے۔ دل کو کھانا نہیں چاہیے، یقین چاہیے، اور یقین صرف اسی وقت آتا ہے جب تم رب کے سامنے جھک کر کہو، میں تنہا ہوں مگر تو میرے ساتھ ہے۔ انسان کا دماغ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ ماضی کے زخم، مستقبل کا خوف، سب ایک ساتھ شور کرتے ہیں۔ تم چاہو بھی تو خیالات نہیں رکتے، کیونکہ تم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوچوں کو دبانے سے وہ مزید طاقتور ہو جاتی ہیں۔ انہیں بس دیکھو، سمجھو اور چھوڑ دو۔ جب تم انہیں اللہ کے حوالے کرتے ہو تو دماغ کا شور دل کے سکون میں بدل جاتا ہے۔ ایک سجدہ، چند لمحوں کی خاموشی، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں زمین اور آسمان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ جب تم ماتھا جھکاتے ہو تو دراصل اپنی تمام فکریں، دکھ اور خوف اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو، اور جب سر اٹھاتے ہو تو دل ہلکا، آنکھیں نرم اور روح روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ سجدہ عبادت نہیں، علاج ہے۔ اس میں وہ سکون ہے جو کسی لفظ میں نہیں۔ اللہ کے قریب آنے سے پہلے اکثر دل ٹوٹتا ہے۔ یہ ٹوٹنا سزا نہیں، دعوت ہے۔ اللہ کبھی تمہیں تکلیف دے کر دور نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے دنیا کی امیدیں توڑ دیتا ہے۔ وہ تمہیں تنہا چھوڑتا ہے تاکہ تم صرف اسے پکارو۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ ہر آنسو دراصل اس دروازے کی کنجی ہے جس کے پیچھے سکون چھپا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ جب تم ہر فکر کے درمیان سبحان اللہ کہہ دیتے ہو، جب غم میں الحمدللہ کہہ دیتے ہو، تو تمہارے اندر ایک نور جاگتا ہے۔ یہی نور اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ ذکر دل کو زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ سکون باہر نہیں، اندر ہے۔ دل کے سب سے بڑے بوجھ دو ہیں: غصہ اور غصے کے بعد خاموشی۔ جو تمہیں دکھ دیتا ہے، دماغ اس کی تصویر بار بار دہراتا ہے، مگر جب تم معاف کرتے ہو تو وہ تصویر مٹ جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو تمہیں اندر سے بدل دیتی ہے۔ معافی روح کی صفائی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنی رحمت اتار دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے۔ نہ دوست کام آتے ہیں، نہ الفاظ۔ تم اکیلے بیٹھے ہوتے ہو اور دل کہتا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے اب میں باقی ہوں۔ تنہائی عذاب نہیں، دعوت ہے تعلق کی۔ جب تم اکیلے اللہ کو یاد کرتے ہو تو فرشتے تمہارا ذکر آسمان پر کرتے ہیں۔
जिंदगी में जब कुछ भी समझे ना आए तो बस यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेगा। यही यकीन तुम्हें थाम लेता है, यही ईमान तुम्हें जिंदा रखता है। तुम्हारे दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी है, जब तुम अल्लाह कहते हो वो रोशनी बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी तुम्हारे वजूद को बदल देती है। यही ईमान का सफर है, दिल से अल्लाह तक। हर बार जब तुम टूटकर अल्लाह की तरफ लौटते हो, वो तुम्हें पहले से ज्यादा करीब कर लेता है। तुम्हारा गुनाह तुम्हें अल्लाह से नहीं रोकता, बस तुम्हारा एहसास गुनाह तुम्हें रोक लेता है। अल्लाह तो तुम्हें माफ करने के बहाने ढूंढता है। जब तुम कहो मैं थक गया हूं, तू संभाल ले, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वापसी सुकून की असल मंजिल है। कभी दिल अचानक नर्म हो जाता है, किसी आयत को सुनकर, किसी दुआ को पढ़कर, या किसी खामोश लम्हे में आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकलते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये रूह की बेदारी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम भी मुझे याद करो। बस इतना ही काफी है किसी सूई हुई रूह को जगाने के लिए। अल्लाह का जिक्र कोई रस्म नहीं, ये सांस जैसा है। जैसे हवा के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, वैसे ही जिक्र के बगैर दिल जिंदा नहीं रहता। जब जुबान पर सुभान अल्लाह आता है तो दिल के अंधेरे खुद ब खुद मिटने लगते हैं। जिक्र एक खुशबू है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद में फैल जाती है और फिर तुम महसूस करते हो सुकून बाहर नहीं, अंदर बोलता है। कुछ दुआएं जुबान से नहीं निकालती, वो दिल में धड़कने लगती हैं और अल्लाह उन्हें सुन लेता है। तुम कुछ कहो या ना कहो, वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द सुनता है। और फिर किसी लम्हे जब तुम भूल जाते हो, वो दुआ कबूल हो जाती है। यही अल्लाह की मोहब्बत है, खामोश मगर हमेशा मौजूद। अल्लाह की राह हमेशा आसान नहीं होती, वो तुम्हें आजमाइशों से गुजार कर मजबूत करता है, तुम्हें गिराता है ताकि तुम झुकना सीखो, तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम मुकम्मल हो जाओ। यही उसकी रहमत है, छुपी हुई मगर गहरी। हर दुख के पीछे एक दुआ छुपी होती है और हर सब्र के पीछे एक इनाम। अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देता, तुम्हें बुलंद करता है। अक्सर दिल अल्लाह की तरफ खींचता है और अकल दुनिया की तरफ। ये जंग सबसे बड़ी आजमाइश है। दिल कहता है छोड़ दे, अल्लाह पर भरोसा कर, और अकल कहती है अगर ऐसा ना हुआ तो। लेकिन ईमान तब पैदा होता है जब तुम अगर और मगर के बगैर अल्लाह पर यकीन रखो। तब तुम देखते हो जहां दुनिया खत्म होती है वहां अल्लाह शुरू होता है। रात के वक्त जब सब सोते हैं, अल्लाह जागने वालों को देखता है, जो अपने बिस्तर पर नहीं अपने रब के सामने बैठे होते हैं। ना उनके पास अल्फाज होते हैं, ना आंसू थमते हैं, मगर वो सुकून जो उस लम्हे दिल में उतरता है वो पूरी दुनिया के सुकून से ज्यादा कीमती होता है। यही रातें इंसान को बदल देती हैं, यही रातें दिल को अल्लाह से जोड़ देती हैं। अल्लाह दूर नहीं, बस तुम्हारी तवज्जो दूसरी सिमत है। वो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हारे सांसों में, तुम्हारी दुआओं में, तुम्हारे ख्वाबों में। जब तुम या अल्लाह कहते हो तो वो कहता है लब्बैक, और जब तुम खामोश होते हो तब भी वो तुम्हारे करीब रहता है। तुम बस पलटना सीख लो, वो पहले से तुम्हारे इंतजार में है।
शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, एक कैफियत है। जब तुम मुश्किल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम्हारा दिल दरअसल दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुड़ता है। शुक्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते, क्योंकि वो हर हाल में रब को पहचान लेते हैं। शुक्र की आदत दिल को नर्म कर देती है और यही नरमी सुकून में बदल जाती है। शुक्र करने वाला इंसान हमेशा खुशनसीब रहता है। कितना भी भटक जाओ, अल्लाह तुम्हें वापस बुलाता है, रोज, बार बार, नमाज, अजान या किसी आयत के जरिए। वो कहता है, वापस आओ, अभी वक्त है। और जब तुम लौटते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह उसके नूर में छुप जाते हैं।